30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. Муфассал дар таҳияи хабарнигорони мо. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. Мулоқоти сарвари давлат бо нафарони бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби давлату ҳукуматро бозгӯ мекунад. Муҳтарам пешвои миллат, мо ятимони кул ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум мондаем, худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис намекунем. ғамхориҳои ҳамешагии падаронаи шумо ҷаноби олӣ моро ба ояндаи нек умедвор месозад. таманнои он мекунем ки умратон дароз ва ҳамеша соябони сари моён бошед. шумо падари миллат ҳастед, мо бо шумо ифтихор мекунем. мо зери пару боли шумо ҳамеша дар парвозем. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯзро ба ятимон таҳният гуфта таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити хуби зиндагии онҳо пайваста чораҳои муассир меандешад. ғайри барномаҳои таълимӣ дар вақтҳои холӣ асарҳои бадиӣ хонед, китоб хонед. хондан шахсро ҷаҳонбинияшро бинияд васеъ мекунад, шӯрнокишро пешрафта мегардонад, аз ғаму андӯҳ берун месозад, суханвар мекунад, дониши мукаммал доштанда кун. оянда зимоми давлатдорӣ ба дасти шумо меяд. шумо ин ватан ва ин давлати маҳбубро шоҳибӣ карданатон накун. шумо ҳифз карданатон накун. шумо бунёд карданатон накун. фаъолияти мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва таъмини шароити мусоиди будубош дар онҳо ба рӯзгори босаодату дастрасии ин қишри ҷомеа ба таҳсилоти босифат мусоидати фаъол менамояд. иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ҳамин ҷо ятимон аз дасти пешвои ғамхору раъиятпарвар тӯҳфаҳо қабул намуданд. тӯҳфаҳо аз маҷмӯи сару либос, шириниҳо ва маблағҳои пулӣ иборат буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз онҳо омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарро ҷиддан тақозо карданд. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии Навбаҳор оғоз бахшиданд. таҳсил дар ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат гирифта, дар ин раванд 35 мураббияи соҳибтахассус ба кор ҷалб гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии Навбаҳор оғоз бахшиданд. мавриди зикр аст ки сарвари давлат дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супорӣ шуданд то дар давоми 5 соли оянда дар ҳар маҳаллае ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ мекунанд муассисаҳои томактабӣ бунёд намоянд. дар навбати худ соҳибкорони вилоят баҳри иҷрои ин супориши пешвои миллат ба бунёди кӯдакистонҳо авлавият медиҳанд ки ин корашон дар татбиқи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 мусоидат менамояд. баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ки то давраи 2030 аз ҷониби пешвои муаззами миллат тамдид гардид, мо мураббиён кӯшиш менамоем ки кӯдаконро дар рӯҳии ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, хештаншиносӣ ва талаботи замони муосир ҷавобгӯ намоем. дар 10 синфхонаи барҳаво барои ба таҳсил фаро гирифтани то 300 кӯдак шароит фароҳам оварда шудааст. таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат гирифта, дар ин раванд 35 мураббияи соҳибтахассус ба кор ҷалб гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои бунёдӣ ва шароити таҳсил дар кӯдакистони Навбаҳор баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкоронро намунаи саҳмгузорӣ дар ташаккули зеҳну тафаккури насли ояндаи миллат унвон карданд.
در پرتو سیاست معارف پرورانی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما صاحبکاران برون مرزی از امریکا تصمیم گرفتیم که در زادگاهمان یک کودکستان زمانوی اینواتسیونی بنیاد نماییم. خیلی که جناب عالی میگویند یگان نفر از بیرون وطن ما آمده آباد نمیکند. ما هر یک شهروندان جمهوری تاجیکستان کجا نباشیم امروز باید به وطن خود سرمایه گذاری کنیم، جای کاری تشکیل کنیم تا که وطن ما پیش رود. تاکید تحصیلات حیله مهم قابلیت ذهنی مساعد نورسان مقصد از این لحاظ تربیت کودکان خودشناسی ایمیل و توجه آنها و آموزش علم معاصر از هیئت کارمندان تقاضا گردید. سیوم مارت در تنتنه‌های نوروز بین‌المللی در شهر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کارخانه استحصال پنل‌های ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج پنل را افتتاح نمودند. حالا در کارخانه تازه بنیاد 20 ساکن محلی با کار تأمین شده، آینده با نیاز شدن حجم استحصال تعداد جایهای کاری به 3 نفر رسانیده می شود. همکاران ما گزارش می دهند. 30 مارت در دایره تنتنه‌های نوروز بین‌المللی در شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کارخانه استحصال پنل‌های ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج پنل را افتتاح نمودند. کارخانه نوی صنعتی با سهم صاحبکار سهراب میرزا احمدوف بنیاد شده، اقتدار آن در یک سال استحصال 15000 متر مربع پنل‌های آرایشی و 500 متر مکعب دیوارهای بینی حجروی میباشد. حالا در کارخانه تازه بنیاد 20 ساکنی محلی با کار تامین شده، آینده با زیاد شدن حجم استحصال تعداد جایهای کاری به 30 نفر رسانده می شود. ما بسیار خرسند هستیم که امروز چنین راهبری دولت داریم که برای پیشروی صنعت تلاش میکنند. محصولات اساسی استحصالات ما این پنل هایی که برای بیرونی بنا استفاده برده می شوند، صفتی بهترینی با استانداردهای دولتی مطابق را استحصال میکنیم. تجهیزات‌های ما معاصر بوده، از دولت‌های اروپا و خیتای آورده شده. محصولات ما فرقیت آن را دارد که از حاضر محصولات‌ها ثبت کردن آن خیلی سبک است. آن وقتی بسیار طلب نمی‌کنند و از جهت اکولوژی تازه و به گرمی خنک‌های هوا، سردی‌های هوا تاب‌آور هستند. ما سپاسگزاریم که از پیشوای ملت که امروز کارخانه ما رو افتتاح کردند. ما خیلی خرسند هستیم که امروز بسیاری جوانان عمده فعالیت میکنند، همچون پتانسیل کاری خود را نشان میدهند. در نوبت اول در اینجا برای قانع ساختن طلبات بازار داخلی 2 نمود محصولات، پنل‌های آرایشی برای نمای بیرونی بیناها و دیوارهای بین حجروی با شکل و اندازه‌های گوناگون و صفت بلند آماده شده پیشنهاد خریداران می‌گردد. کارخانه معاصر گشاده شد. ما ساکنان شهری خوجند با جای کار تامین گشته میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم. اطلاع داده شد که سمنت و دیگر اشیاء خام استفاده شونده در استحصالات وطنی است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت به مسئولان دستور دادند که در روند صنعتی کنونی با سرعت باید شماره چنین کارخانه‌ها در کشور زیاد کرده شوند، زیرا این تدبیر واردات محصولات ساختمانی را کاهش داده برای رشد استحصالات وطنی و معرفی تاجیکستان در خارج کشور مساعدت می‌نماید. باعث خرسندی است که امروز با تشریف پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان ما یک کارخانه صنعتی را افتتاح کردیم. در اینجا ما به استحصال پنل های بیرونی آرایشی و دیوارهای بین حجرگی به راه مانده ایم. همه تجهیزات های کارخانه از جمهوری مردمی چین بوده. برای استحصالات از محصولات وطنی استفاده میبریم.
محصولات کارخانه با استفاده از دستگاه و تکنولوژی معاصر استحصال جمهوری مردمی چین استحصال شده به صفت آن کفالت داده می شود. حالا در شهر خوجند با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای آبادانی از جمله بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون وسعت دارد. از این رو برای دستگیری استحصال کنندگان وطنی می توان محصولات کارخانه نوبنیاد را در انشاءات ساخته شونده جشنی استفاده نمود. زیرا دستگیری از محصولات با صفت وطنی هوسمندی صاحبکاران استحصالی را دوچند می گرداند. اطلاع داده شد که در سال 2024 با سهم صاحبکاران و جلب سرمایه خارجی در شهر خوجند 48 کارگاه و کارخانه نو صنعتی با تأسیس زیاده از 1000 جای کاری نو به استفاده داده شد و حالا کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات ساحه ادامه دارد. 3 март در شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین کارخانه مشترک استحصال پروفیل های پلاستیکی و آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود افرانگ پلاستیک را مورد استفاده قرار دادند. توجه نماید به گزارش نوبتی. 3 март در شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین کارخانه مشترک استحصال پروفیل های پلاستیکی و آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود افرانگ پلاستیک را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه استحصال پروفیل های پلاستیکی و آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود افرانگ پلاستیک در منطقه آزاد اقتصادی سوخت از جانب صاحبکار وطنی طاهر عالمی با جلب سرمایه داخلی و خارجی ساخته شده است. کارخانه با نوترین دستگاه و تکنولوژی استحصال کشورهای آلمان، کره جنوبی و چین مجهز گردانده شده. محصولات رقابت‌پذیر به صادرات نگرانیده شده استحصال می نماید. در اینجا موافق به ذوق خریدار در و تیرزه های پلاستیکی در شکل و اندازه های گوناگون آماده شده پیشنهاد می گردد. طوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند صنعت‌کنی با صورت کشور هدف چهارم ملی می باشد و اینچنین دولت و حکومت کشور تامین نمودن پیشرفت سایه صاحبکاری را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود می‌داند. در اساس این سخن‌ها و با دستگیری یافتن صاحبکار وطنمان عالمی طاهر از طرف پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان امروز کارخانه نو استحصالی پروفیل‌های پلاستیکی افرانگ پلاستیک به استفاده داده شده باعث خوشنودی است که 100 نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند و اکثر کارمندان را جوانان تشکیل می‌دهند. با جای کاری دائمی تامین گردیدن جوانان و به استفاده داده شدن کارخانه نو امکانیت آن را می‌دهد که جوانان در کشور عزیز خویش فعالیت کرده زندگی خوبی خود را فراهم می‌آورند. ما کارمندان شرکت افرانگ پلاستیک سپاسمندی به اندازه خود را به پرزیدنت غمخوارمان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم و وعده می‌دهیم که بهر پیشرفت تاجیکستان عزیزمان سهمگزار خواهیم بود. اطلاع داده شد که این کارخانه کلانترین انشاءات ساحه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت بوده 70-80% محصولات به خارج کشور صادرات می‌گردد. کارهای ساختمانی در انشاءات نوساخت قریب 3 سال ادامه یافته در این مدت زیاده از 100 نفر ساکن محلی به کار جلب شدند. کارخانه در یک سال امکان دارد تا 6000 تن محصولات پلاستیکی آماده نماید. این اقتدار بعد از 3 سال فعالیت سالانه به 8000 تن و شماره کارگران به 150 نفر رسانده می شود. حالا در کارخانه مذکور 100 کارگر محصولات تیار پلاستیکی و آلومینی را مطابق به طلبات استاندارد اروپایی استحصال می نمایند. خیلی خوشنود هستم که قسم کلکتیوی شرکت افرانگ پلاستیک می باشند. محصولات استحصال می‌کردگی ما با مسئله از دولت‌های مترقی آلمان و کره جنوبی خریداری کرده شده استحصال می‌شوند و به طلبات اروپایی جوابگو می‌باشند. برای همین محصولات استحصال می‌کردگی ما با صفتی بلند به مزاجان پیشکش کرده می‌شود. برای فضای آزاد برای کار و فعالیت بودن در چنین زوادهای پیشرفته منادار خود را به حکومت صاحبکارانی که چنین شرایط برای ما کارگران فراهم کردند منادار خود را از نام همه کلکتیو سیخ خودم و زواد بیان میکنم. من کارمند استحصال پروفیل‌های پلاستیکی شرکتی افرانگ پلاستیک در شهر خوجند میباشم. با دستگیری پیشوای معظم ملت
چنین شرکت‌های بهترین به مانند شرکت ما افرانگ پلاستیک در جمهوری تاجیکستان زیاد شده ایستاده‌اند. رحمت برای دستگیری پیشوای معظم ملت که در قلمرو جمهوری تاجیکستان چنین کارخانه‌ها زیاد شده ایستاده‌اند که ما جوان‌ها با جای کار دائمی تامین شده ایستاده‌ایم. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی اقدام صاحبکار وطنی را در سمت به راه ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تامین ساکنان با کار مهم ارزیابی نمودند. اطلاع داده شد که در شهر خوجند به رشد صنعت همچون ساحه افضلیتناک اقتصادیات توجه مخصوص ظاهر گردیده کارخانه‌های معاصر بنیاد و سطح اجتماعی اهالی بهتر و خوبتر گردانده می شود. تنها در 3 ماه اول سال 2025 در شهر خوجند 9 کارگاه و کارخانه نو ساخته به استفاده داده شد که این مثال روشن رشد ساحه در این گوشه دیار می باشد. 30 март дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Ширхоргоҳ кӯдакистони Наврӯзро баъд аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. Дар ин муассисаи томактабӣ 7 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. 30 март дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Ширхоргоҳ кӯдакистони Наврӯзро баъд аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни ироаи паёми солона ба Маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ баён гардида буд, таҷдид шуда аз зумраи бандҳои нақша чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ мебошад. муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯз аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои 200 кӯдак бо 35 ҷойи корӣ барқарор карда шуд. дар ин муассисаи томактабӣ 7 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. иншоот аз 2 ошиёна иборат буда толори мусиқӣ, ошхона, ҳуҷраҳои хоб, симхонаҳои таълимӣ аз шумули имкониятҳоест ки дар кӯдакистон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода ба истифода додани бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯзро тӯҳфаи идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз ба кӯдакони деҳа маънидод карданд. باعث سعادتمندی و شادمانی است که در این ایام بهاری و ایدانه در جماعت دهات اسماعیل دهه شمساباد کردستان خوشترس و زمانوی قامت افروخته من بعد دری خود را برای تربیت گیرندگان باز می نماید. با افتتاح بنای مذکور که مجهز به تمام شرایط و امکانیت ها برای 200 نفر دستوریکان به تربیت فراگیر شده است. ما با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای توجه و دستگیریشان در سمت معارف سپاس کل معارفچیان ناحیه آوازدار باباجان غفورов را میرسانیم. گفته شد که حالا فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تامکتبی ناحیه باباجان غفورov 28.7% را تشکیل داده در ناحیه 40 کودکستان دولتی و خصوصی عمل میکنند. دهه شمساباد هم از جمله محله‌هایی میباشد که زیچی اهالی در آن به مشاهده میرسد. حالا در این دهه 4000 نفر زندگی میکنند و برای فرزندان باشندگان فعالیت 3 مؤسسه تحصیلاتی تامکتبی به راه مانده شده است. در عموم مسئله بنیاد و برقرارسازی مؤسسه‌های تحصیلاتی تامکتبی در ناحیه باباجان غفورov که از منطقه‌های سرنفوذ کشور میباشد مورد توجه مخصوص قرار داشته. در 5 سال آینده قرار است در ناحیه 10 مؤسسه‌های تامکتبی نو بنیاد کرده شوند. در محور سیاست امروزی ما توجه به نسل آینده ملت بسیار هم زیاد شده ایستاده است و از این خاطر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و زینه اولی تحصیل توجه زیادی داده ایستادند. از این خاطر ما معارفچیان ناحیه باباجان غفورov کوشش به خرج داریم که فراگیری کودکان نسل نورس را و زینه تحصیل اول زیاد نماییم
و از این خاطر با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نایب باباجان غفورов 2 عدد مؤسسه برای 335 نفر تربیت گیرندگان بنای زمانوی با شرایط های معاصر مهیا نمودند که امروز ما می توانیم فراگیری کودکان را زیادتر نماییم. باید گفت که تربیه و با تحصیل خوشصفت فرا گرفتن نسل نورس از هدفهای مهم دولت دانسته می شود و تلاش‌ها با آن روانه شدند که کودکان در شرایط خوب تحصیل نموده آینده برای پیشرفت دیار خود سهمی ارزنده گذارند. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар деҳаи шамсободи деҳоти исмоили ноҳияи бобоҷон ғафуров маркази саломатиро мавриди истифода қарор доданд. Маркази саломатӣ дар масоҳати наздики 1 гектар бунёд гардида ба 4500 нафар сокини деҳаи шамсобод хизмати муосири тиббӣ мерасонад. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар деҳаи шамсободи деҳоти исмоили ноҳияи бобоҷон ғафуров маркази саломатиро мавриди истифода қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бунгоҳи тиббӣ дар як ҷои ноободи деҳа бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ва иштироки фаъоли сокинон бунёд карда шуд. баъди аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардидани иншооти соҳаи тандурустӣ дар ин ҷо 15 нафар соҳиби кори доимӣ гаштанд. имрӯз дар яке аз деҳаҳои ҷамоати исмоил яъне деҳаи шамсобод ин бино яъне бунгоҳи тиббии замонавӣ кушода ифтитоҳ гардид که برای مردم خیلی ضروریت داشت. بواسطه با دستگیری و توجه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امامعلی رحمان در دههای دوردست تشکیل کردن نقطه های تولد، تحلیلگاه، استماتولوژی به حد ضروریت داشت افتتاح گردید که برای مردم خیلی برای تشخیص و طبابت آنها به شهر گلستان یا شهر خوجند می رفتند. امروز می توانند در اینجا تمام همین تشخیص و طبابت خود را در همین دهه گذارند. ما از این غمخواری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دوچند یعنی کوشش و غیرت نموده برای خلق عزیز خودمان خدمت رسانی طبی خود را می رسانیم. مرکز سلامتی از 7 حجره و قبولگاه عبارت بوده. در آن شعبه‌های تولد، ختنه، طبابت دندان، تحلیلگاه، سوزنگذرانی و حجره دکتری طب اولیوی موجود است. طور اطلاع داده شد مرکز سلامتی در مساحت نزدیک 1 هکتار بنیاد گردیده به 4500 نفر ساکن دهه شمس‌آباد خدمت معاصری طبی میرساند. قبلا ساکنان دهه به شهر و ناحیه‌های دوردست ولایت رفته از تشخیص گذشته و طبابت می‌گرفتند. اکنون با شرافت دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این مشکلات آنها حل خود را پیدا کرد. ما هم خیلی خرسند همین جشن‌ها که همینجا چندین سال است کودکستان نبود. همین خیلی مرکز سلامتی نبود. اصلا من ما ناحیه‌های دوردست دورتر نمیبریم. ما هم جناب عالی خرسند که من همین خیلی دستگیری که همین جای کشاده ما رسا خرسند می نداری خداموی بیامونی. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با شرایط خدمترسانی در بنگاه سلامتی طبیبان را به خدمترسانی سطحی بلند به مردم و معامله و مناسبت خوب با بیماران هدایت نمودند. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи паррандапарварии комплекси агросаноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховатро ифтитоҳ карданд. дар фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат 25 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи паррандапарварии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховатро ифтитоҳ карданд. корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат ба хотири саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҷиҳати истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи соҳибкор ҳалимбой каримов таъсис дода шудааст. иқтидори корхонаи мазкур парвариши 80 000 сар мурғи тухмдеҳ буда дар як шабона рӯз дар он 65 000 дона тухм истеҳсол мешавад.
بهر سهم گذاشتن در عملی گشتن یکی از هدفهای سیاست کشور عزیزمان تأمین امنیت عضوقواری اهالی با استفاده از دستگیری و امتیازهای دولتی طول 2 سال این انشاد را ساخته به استفاده دادیم. با عملی گشتن برنامه‌های دولتی، دستگیری‌های حکومت، شخصا هدایت‌های پدرانه راهنمای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما به نتیجه‌های نظررس نائل گشتیم. عین حال در فرم ما 80,000 سرمرغ تخمده و 100 سر مال کلان شیرده پرورش می‌یابند و 40 نفر اهالی محلی با جای کاری دائمی و شرایط خوب تامین می‌باشند و در آینده وعده می‌دهیم که در رشد و نموی کشور عزیزمان و تامین امنیت عضوقواری کشور سهم ارزنده خود را گذاریم. ظرفیت استحصالی در این کارخانه استوار بوده. قرار است در آینده نگاهبین 130,000 مرغ تخمده براهمانده شده در یک شبانه روز 110,000 دانه تخم به دست آورده شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با اقدام صاحبکار جهت تأسیس کارخانه پرنده پروری بهای بلند داده با مسئولان دستور دادند که بابت رشد بیشتری ساحه امکانیت‌های موجوده استحصالی را وسیع استفاده نموده همه زینه‌های پرنده پروری را در استحصالات درست و مقصدناک به راه اندازند. مساحت کارخانه پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود سخاوت 1 هکتار زمین را تشکیل داده در آن فعالیت 3 مرغخانه و 1 کارگاه چوجه براری براهمانده شده است. اهل زحمت کارخانه با پرورش مرغ‌های خوشزاد با نظر داشتی با اقلیم محل و با بیماری‌های گوناگون مطابق بودنشان برتری می‌دهند. ضمناً در حدود فابریکه کارگاه استحصال خوراک آمیخته پرنده نیز فعالیت دارد که با کارکرد اشیای خام مشغول میباشد. در فابریکه پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود سخاوت 25 ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین شده اند. در دایره کارهای سبز و خرمگردانی محیط اطراف در حدود کمپلکس اگروصنعتی در مساحت معین گرمخانه‌ها تشکیل گردیده در آنها پرورش گل‌های موسمی وسیع براهمانده شده است. در آنها 15 نفر اساساً زنان با کار تامین شده‌اند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با رفت استحصالات توصیه دادند که مساحت گرمخانه‌ها نه تنها برای گل پروری بلکه جهت پرورش دیگر نمودی محصولات وسیع استفاده کرده شود. 30 март дар идомаи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат шинос шуданд. 30 март در ادامه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورов با فعالیت فرمای پرورش چاروای ذاتی جمعیت دارای مسئولیت محدود سخاوت شناس شدند. فرمای پرورش چاروای ذاتی از جانب صاحبکار حلیمبای کریموف تأسیس داده شده. مقصد از آن نگاهبینی نوعهای خوشزاد و سرمحصول چاروای کلانی شاخدار می باشد. اطلاع داده شد که در فرم 100 سر گاوی ذات‌های سیمنتال و گولشتین نگاهبین کرده می شود. فرمای شیری در مساحت 3 هکتار بنیاد شده در آن 15 ساکن محلی با کار تامین شده‌اند. از چاروای کلان شیرده که تعدادش به 50 سر می رسد هر شبانه روز بیشتر از 1 تن شیر گرفته می شود. در یک بست ما در این فرم 50 سر گاو جوشیده ایستادیم که حسابی میانه 22 لیتری در یک شبانه روز شیر گرفته ایستادیم. نسبتی گوهایی که جایداری میگن اینها ذاتی میباشند از حساب همین سال سیر مصرفتر اما حاصلناکی بلند صفتی شیرشان بلند نسل دهشان بلندتر میباشد که برای مساعدت رشد چارا خیلی موافق میباشد و در آخر حاصلناکیش زیاد است. نسبت به مالهای جایداری مالهایی که خوشزاد میباشند نگاه بینشان مشکل باشد هم نیکی حاصلناکی‌هاشون بسیار است. از هر یک سر گاو از 20 لیتر تا رکوردش 40 لیتر شیر گرفته می شود. هر از 100 سر 85 سر گوییم که گوساله گرفته می شود هر سال که این بهترین نشان دهنده ها می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشاره به امکانیت‌های فراوان منطقه دستور دادند که تعداد چاروای ذاتی در حدود کمپلکس اگروصنعتی زیاد و راه و وسیله‌های تامینی افزایش استحصال خوراک آمیخته چاروا پیدا کرده شود.
нигоҳубини чорво дар ин ферма ки дар муддати кӯтоҳ ташкил гардидааст тариқи замонавӣ бароҳмонда шуда технологияи муосир аз давлатҳои хориҷӣ харидорӣ ва насбу васл шудааст. наслгирӣ дар мавсими ҷорӣ хуб буда аҳли заҳмат барои парвариши чорвои навзод ҳамаи имкониятҳоро мақсаднок истифода карда нигоҳубини гусолаҳоро тибқи технология ва меъёрҳои муосири чорводорӣ бароҳмондаанд. фермаи мазкур дар асоси барномаҳои давлатӣ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бо мақсади саҳмгузорӣ дар амалисозии стратегияи давлатии таъмини амнияти озуқаворӣ, хушзодкунии чорво ва воридоту ба иқлими минтақа мувофиқ сохтани зотҳои сермаҳсул таъсис дода шудааст. сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми суҳбат бо хоҷагидорон таъкид карданд ки дар шароити имрӯза танҳо парвариши чорвои зотӣ имкон фароҳам меорад ки бозори истеъмолӣ бо гӯшту шири босифати аз лиҳози экологӣ тоза таъмин бошад. таъкид гардид ки тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди бахши чорводорӣ, омӯзиши таҷрибаи муосир дар ин самт, баландбардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла беҳтарсозии зоти чорво ва афзоиш додани маҳсулнокӣ, беҳсозии фаъолияти нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ, пешгирии коҳишёбии саршумори чорвои зотӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба таъмини пешрафти ин бахши соҳаи кишоварзӣ бояд васеъ бароҳмонда шавад. роҳбарияти комплекси агросаноатӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки ояндаи наздик теъдоди говҳои ҷӯшод дар ҳамин ферма то ба 400 сар расонида мешавад. барои таъмини ин нишондод ҳамаи имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. зимни шиносоӣ бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат, роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр доштанд ки чорводорӣ аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта аҳолии кишварро бо гӯшту шир ва корхонаҳои саноатиро бо ашёи хом таъмин менамояд. аз ин хотир ҳукумати кишвар ба рушди он таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намуда барои зиёд кардани саршумори чорво аз тамоми имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурданро тақозо менамояд. зимнан хоҷагидоронро зарур аст ки аз имтиёзу дастгириҳои давлатӣ самаранок истифода карда рушди ин соҳаи сердаромадро таъмин созанд. 31 март президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барои мулоқоту музокироти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон иштирок дар тантанаҳои идонаи Наврӯзи байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои муштарак ба шаҳри Хуҷанди вилояти Суғ ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд меҳмони воломақомро бо нишони накӯҳамсоягӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. شهر تاجیکی
тамошобинони азиз, бо расидани тозатари хабарҳо шуморо дар нашрҳои минбаъда ошно хоҳем кард. саломат бошед.